حضور السلام علیکم. ایک کامن ایشو یہاں ایلیگیشن اسلام کے اگینسٹ ریز کی جاتی ہے کہ عورتوں کے اوپر سختی کی جاتی ہے, جیسے برقع پہننا ضروری ہوتا ہے اور سختی کی جاتی ہے, اور عورتوں کے اوپر فرض ہے اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. تو برقعے کے لحاظ اگر آپ ایکسپلین کریں تو ہم کسی کو, اگر کسی نے ایلیگیشن لگائی ہے اس کے بارے میں, تو ہم ان کو کیسے ایکسپلین کریں کہ عورتوں کو. بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی سختی ہے عورتوں پہ برقع پہننا ہے. مرد سخت, جو سختی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو نو سخت, کسی کو تم پریشرائز کرنا, صرف ایک بات تو نہیں نا ہے, اور بہت ساری باتیں ہیں. مرد جو ہیں وہ تو کہتا ہے میں باہر نکلوں تو ٹائی پہنی ہو, سوٹ پہنا ہو, اچھا ڈریس ہو ہیں. عورتوں کو تم کہتے ہو کہ وہ جو باہر نکلیں تو وہ ٹی شرٹ میں پہنی ہو, ٹائٹ جین ہو, جن کا لباس اچھا نہ لگتا ہو. حالانکہ پرانے زمانے میں عورتیں اچھی, جو عورتیں ہوتی تھیں, نیک عورتیں اور خاندانی عورتیں ہیں, وہ اچھے لباس ڈھکے ہوئے لمبی میکسی پہن کے پھرا کرتی تھیں. بات یہ ہے کہ اسلام نے بہت سارے حق بھی دیے ہیں نا عورتوں کو. اسلام نے قرآن کریم میں جو حق ہیں پہلے نہیں دیے جاتے تھے, مثلا کہ عورت نے شادی کی ہے, اگر طلاق لینی ہے تو صرف مرد کو حق ہوتا تھا پہلے, بلکہ اب تک عیسائیوں میں اب تک حال تھا 19th سینچری, بلکہ 20th سینچری تک, 20ویں صدی تک عیسائیوں میں بھی عورتوں کو حق نہیں تھا طلاق یا ڈیورس لینے کا. ٹھیک ہے, قرآن کریم نے 1400 سال پہلے حق دے دیا. ٹھیک, مردوں کو روک دیا کہ عورتوں پہ سختی نہیں کرنی, نرمی کا سلوک کرو ہیں, سوائے اس کے کہ بہت ہی کوئی بے حیا ہو جائے, وہ ایک علیحدہ قصہ ہے. بعض باتیں ہیں. پھر عورتوں کو ابھی تک یہاں بھی عیسائیت میں بھی اور ان یورپین ملکوں میں بھی وراثت کا قانون نہیں تھا. وراثت پتہ ہے, کسی کا انہیریٹنس کا قانون نہیں تھا. کوئی مر جاتا تھا کسی کا باپ, تو اس کے بچے اگر 2 لڑکے اور 1 لڑکیاں, 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے, تو لڑکے کو ساری پراپرٹی چلی جاتی تھی, بیٹی کو نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن قرآن کریم نے شروع سے حق دے دیا. ٹھیک ہے, اور بہت سارے عورتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے. آنسر انہوں نے فرمایا کہ عورتوں پہ سختی نہ کرو, مارو نہ ہیں. اور باقی لباس ہے, قرآن شریف میں لباس لکھا ہوا ہے, ہر ایک کا کوئی ایک کوڈ ہوتا ہے. عورتوں کے لیے ایک ڈریس کوڈ ہے. ٹھیک ہے, لباس کا ایک معیار ہے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں عورتوں کو چاہیے کہ اچھا لباس پہن کے دیکھیں, تاکہ جو مرد تم میچور ہو رہے ہو, تمہیں پتہ ہے بعض باتوں کو اسکول میں بھی سن لیتے ہوگے, بعض بچے ان کو نہیں بھی پتہ, عورتوں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اگر وہ لباس میں, اچھے لباس میں ہوں گی تو ان کو اس طرح کوئی نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے, اور وہ لباس یہی تھا کہ تم جو اپنے جسم کے سارے ایسے فگر جو لوگوں مردوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں نا, ان کو ذرا چھپا کے رکھو. ٹھیک, یہ کہا ہے قرآن شریف نے بھی اور حدیث میں بھی. ٹھیک, اور یہی اسلام کہتا ہے. باقی یہ کسی نے نہیں کہا کہ زبردستی یوں کر کے منہ باندھ لو اور سانس بھی روک دو اور آنکھیں بھی نظر نہ آئیں, جس طرح وہ طالبان نے سختی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے پچھلے دنوں میں لجنہ میں ایک تقریر کی تھی, وہ تو انگلش میں تقریر تھی, تم سن بھی سمجھ بھی سکتے ہو, اس میں پردے کی باتیں بیان کی تھیں. پچھلے دنوں میں ایک کارٹون آیا ہوا تھا. طالبان یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کار ڈرائیو کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ باہر آ جاتی ہے اور ایکسپوز ہو جاتی ہے, اور اس کی آنکھیں نظر آ جاتی ہیں اور چہرہ نظر آ جاتے ہیں, تو یہ کریں گی. ٹھیک, حالانکہ یہ سب بیہودہ باتیں ہیں, غلط باتیں ہیں. عورت کو آزادی ہے, عورت ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے, عورت ٹیچر بھی بن سکتی ہے, عورت انجینئر بھی بن سکتی ہے, اور ڈرائیو بھی کر سکتی ہے. ایک کارٹون آیا ہوا تھا پچھلے دنوں میں کہ ایک کار کو
उन्होंने शटल कॉक बुर्का पहनाया हुआ था, हैं, वो सारा यूं घेर के आगे उसकी जाली लगाई हुई थी देखने के लिए, नीचे उसके कैप्शन लगाई हुई थी, लिखा हुआ था कि तालिबान ने औरत को कार ड्राइव करने की इजाज़त दे दी। तो इस तरह की भी बेहुदा फजूल किस्म की बातें करते हैं लोग। इस्लाम ये कहता है कि तुम सब कुछ करो लेकिन अपने लिबास का ख्याल रखो और ज़्यादा मर्दों से मिक्स होने से बचो। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर मर्दों को से पहले ये ज़मानत ले लो कि वो गंदी नज़र से औरतों को नहीं देखेंगे, अगर यकीन हो जाए ना सारों को, फिर तुम बेशक पर्दे में नरमी कर दो, लेकिन ये तुम इसकी गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। और तुम लोग अभी छोटे हो, बड़े हो गए और तुम देखते रहोगे, बल्कि तुम लोग फिल्में देखते हो, बाज़ उनमें तुम्हें नज़र आ ही जाता होगा कि बड़ी गंदी नज़र से देखते हैं लोग। इसीलिए यहाँ की एक औरत थी, अंग्रेज़ औरत, ब्रिटिश औरत है, उसने एक आर्टिकल लिखा था कि मर्द जो है ना, वो जो औरतों के राइट की बात करते हैं और कहते हैं ये ना लो और सर न ढांको और लिबास अच्छा पहनो, मुसलमान सख्ती करते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि उनको औरत के राइट्स या औरत के हुकूक का ख्याल है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी, उनको मज़ा आता है और सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, सिर्फ औरतों को देखना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए अंदर कोई हकीकत नहीं इसके। तो ये लोग खुद मानते हैं ये चीज़ें, बाकी औरतों में सख्ती कोई नहीं। मैं तो जब यहाँ जर्मनी में लिथुआनिया की थी, क्रोएशिया की थी, क्रोएशिया की कुछ आई हुई थी, जर्नलिस्ट भी आई थी, वकील भी आई थी, उन्होंने बातें की कि औरतों के क्या क्या राइट्स हैं, क्या है। मैंने कहा औरतें तो अपने, हम अगर औरतें हमारी अलहदा रहती हैं ना, जो जलसा अलहदा करती हैं, अपने सारे फंक्शन अलहदा करती हैं, मर्दों से अलहदा रखती हैं, तो इस सेग्रीगेशन का बड़ा उनके ऊपर होता है कि पता नहीं क्यों हो गया, अलहदा अलहदा क्यों है। मैं कहा वो आज़ाद होकर फिरती हैं, जाके उन औरतों से पूछो कि आया वो ज़्यादा आज़ादी महसूस कर रही हैं बग़ैर मर्दों के, या मर्दों में जाके आज़ादी महसूस करती हैं। फिर उसको मैंने बताया कि इस्लाम को ये भी हक़ दिया है, ये भी हक़ दिया है, इस्लाम ने इस तरह भी कहा, इस तरह भी कहा। तो औरत कहती हाँ मुझे समझ आ गई, तुम सही बातें करते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, ठीक है। तो औरतों के हुकूक तो इस्लाम में कायम है, बल्कि यहाँ हमारे यूके के जलसे पे इस साल एक जर्नलिस्ट आई हुई थी, उसने बाद में लिख के भेजा, अंग्रेज़ थी, कि मैं पहले ख्याल था कि औरतों पे सख्ती होती है और उनको पर्दा कराया जाता है और हिजाब कराया जाता है, लेकिन जब मैं औरतों में गई और मैंने औरतों से पूछा, और औरतों ने मुझे खुद कहा कि हम अपने आप को ज़्यादा आज़ादी महसूस करती हैं कि मर्दों के बगैर अपने फंक्शन होल्ड कर रही हैं, ठीक। बल्कि उस औरत ने खुद कहा कि मैं 24 घंटे मैंने यहाँ गुजारे या 2 दिन गुजारे, सुबह से शाम तक, उस अंग्रेज़ औरत ने कहा, और कहती कि मुझे चंद घंटों के बाद एहसास हुआ कि मैं ज़्यादा आज़ादी अपने आप में महसूस कर रही हूँ औरतों में रह के बनिस्बत इसके कि मर्दों में रहती, क्योंकि मर्दों में मुझे हर वक्त कॉन्शियस में ये होता था मर्द मुझे देख रहे हैं, क्या करूँ मैं, किस तरह अपने आप को संभालूँ। यहाँ मैं आज़ादी से फिर रही हूँ। तो इस्लाम ने आज़ादी कायम की है, बंद नहीं की, ठीक है। उनसे कहो कि तुम अपने, तुम्हारी अंग्रेज़ औरतें अंग्रेज़ खुद दे रहे हैं, बाकी औरतों से पूछो। हाँ, जो पर्दा नहीं करना चाहती उनसे अगर इंटरव्यू लो, उनके गहराई में जाके पूछो ना, तो उनके दिमागों में गंद होता है। कोई भी शरीफ औरत जो है वो खुद चाहेगी कि मर्दों से अलग ही रहे। इसलिए मैं, जो मेरे से जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ तुम किसी भी औरत से इंडिपेंडेंटली जाके पूछ लो कि उसके अंदर अपनी ख्वाहिश क्या है, वो क्या चाहती है। और औरतें महसूस करती हैं कि अगर वो मर्दों से अलग रहें तो ज़्यादा महफूज हैं, ठीक। इस्लाम ने, इस्लाम के नेचर के मुताबिक कानून बनाता है, फितरत के मुताबिक कानून बनाता है। उसकी अपनी हर एक की जो साइकी है, जो नफ्सियात है, उसके मुताबिक कानून बनाता है। और उसके मुताबिक कानून जो है वो यही है कि औरत और मर्द में एक बैरियर होना चाहिए, एक रोक होनी चाहिए, ठीक।